ആരും സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു സ്രാവിന്റെ വായായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. വാട്സൺ ഷയർ. വെനിസ്വലയിൽ നിന്ന് ജെനസിസ് ഹിഗോറയും കുടുംബവും അമേരിക്കൻ അതിർത്തി തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 1 മാസത്തിലേറെയാണ്. പാതി വഴിക്ക് ന്യൂമോണിയ വന്ന് ആശുപത്രിയിലായിട്ടും ജെനസിസ് തളർന്നില്ല. മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം എന്ന അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് ആ കുടുംബത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിർത്തി കടന്നതും ബോർഡർ പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. നേരെ ടെക്സാസ് ഈഗിൾ പാസ് അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. ഇനിയാണ് കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ്. 3-ാം നാളിൽ അമേരിക്കയുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് അവരെ ഗവർണർ ഗ്രെഗ് അബോട്ടിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാക്ക് ചെയ്തു. 1ഉം 2ഉമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഗവർണർ അബോട്ടും സംഘവും വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിലേക്കും ന്യൂയോർക്കിലേക്കും കയറ്റി അയക്കുന്നത്. പരസ്പരം കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ കണ്ണീരിന്റെ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ടൈംസ്. ആറായിരത്തിൽ പരം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് 160 ബസ്സുകളിലായി ഇതിനോടകം ടെക്സാസിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റോൾ ഹില്ലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂണിയൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിറക്കിയത്. അരിസോണയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ഡഗ് ഡൂസിയും സമാന രീതിയിലാണ് DC-യിലേക്കും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലേക്കും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കയറ്റി അയക്കുന്നത്. The catch and release, you know what he's talking about there? If in fact you had a family came across and they were arrested, they in fact were given a date to show up for their hearing. They were released, and guess what? They showed up for a hearing. And this is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. That's never happened before in America. You come to the United States and you make your case that I seek asylum based on the following premise: why I deserve it under American law. They're sitting in squalor on the other side of the river. President Trump, your response, so 30 important. seconds, and then we'll move on. It just shows that he has no understanding of immigration or the laws. Catch and release is a disaster. A murderer would come in, a rapist would come in, a very bad person would come in. We would take their name. We have to release them into our country. And then you say they come back. Less than 1% of the people come back. We have to send ICE out and Border Patrol out to find them. We would say, come back in 2 years, 3 years. We're going to give you a court case. You need Perry Mason. We're going to give you a court case. When you say they come back, they don't come back, Joe. Yeah. They never come back. Only the really, I hate to say this, but those with the lowest IQ, they might come back. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ കുടിയേറ്റ നയത്തോടുള്ള ഉദാര സമീപനവും പാൻഡമിക് എറ എമർജൻസി ടൈറ്റിൽ 48 ഓർഡറിൽ വെള്ളം ചേർക്കുവാനുള്ള ശ്രമവുമാണ് അതിർത്തി മേഖലയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർമാരെ ഇത്രയധികം പ്രകോപിതരാക്കിയത്. ഇതോടെ അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നവരുടെ കുത്തൊഴുക്കിന് തടയിടുവാൻ നിയമപരിരക്ഷ ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. ജൂണിൽ മാത്രം 2,07,416 പേരാണ് ബോർഡർ പോലീസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ടെക്സാസ് അതിർത്തി കടന്നത്. Local officials whose communities are being overwhelmed by hordes of illegal immigrants who are being dropped off by the Biden administration. Texas is providing charter buses to send these illegal immigrants who have been dropped off by the Biden administration to Washington, D.C. We are sending them to the United States Capitol, where the Biden administration will be able to more immediately address the needs of the people that they are allowing to come across our border. The border does not come cheap. Securing the border would cost Texas nothing if the federal government was doing its job, but because Joe Biden is not securing the border, the state of Texas is having to step up and spend Texas taxpayer money doing the federal government's job. Texans have the backbone and the will to secure a border, 2 things that Joe Biden does not have. കുടിയേറ്റക്കാരുമായുള്ള ബസ്സുകൾ ന്യൂയോർക്കിലേക്കും എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ പ്രശ്നം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ തുടങ്ങി.
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞ ന്യൂയോർക്ക് നഗരപിതാവ് എറിക് ആദംസ് ആണിപ്പോൾ പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തി കടന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മനോഹര തീരം ന്യൂയോർക്കാണെന്ന് ഗവർണർ അബോട്ട് പരസ്യമായി പറഞ്ഞും കഴിഞ്ഞു. വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ബസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയ സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ റിസോഴ്സ് സെന്റർ മേധാവി ആബേൽ ന്യൂനസ് കണ്ടത് കണ്ണീരണിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ദുരിത യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ബോർഡർ കടന്നെത്തുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ വെറും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തൊട്ടടുത്ത അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കുത്തി നിറച്ച് വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, തുടർച്ചയായ 36 മണിക്കൂർ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പോകുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു യാത്ര. It's horrific when you think about what the governor is doing, the governor of Texas, after a month of traveling across the border, placing on the bus with no direction to come here to New York. And New York is a city that has always represented the democratic values and the values of our city, of showing our compassion. And that's what we're doing today. Many families that want to stay here, we're going to ensure that they can get the proper shelter. But we're finding that some of the families are on the bus that wanted to go to other locations and they were not allowed to do so. They were forced on the bus with the understanding that they were going to other locations that they wanted to go to, and when they tried to explain, they were not allowed to do so. ന്യൂയോർക്ക് ഒരു രാജ്യമാണ്, മഹാരാജ്യത്തിനുള്ളിലെ രാജ്യം. ലോകത്തിന്റെ പരിച്ഛേദനമാണ് ഈ സംസ്ഥാനം. ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരു പാർലമെന്റ് കൂടിയാൽ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കായിരിക്കും. ന്യൂയോർക്കിന്റെ GDP എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക രാജ്യത്തിന്റെയും GDPക്ക് മുകളിലാണ്. പല സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ, പല പല രീതികളും. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മാത്രം 31% പേർ കുടിയേറ്റ ജനതയാണ്. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ തന്നെ 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒടുവിൽ തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കാണ്. ഒപ്പം അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ വാഷിംഗ്ടൺ DC-യുടെ സുരക്ഷയിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളും. അതിരുകളിൽ മതിലുകൾ പണിയണമെന്നോ പൊളിക്കണമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതം മോഹിച്ചു വരുന്നവരുടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളിലാണ്. ഒന്നുകിൽ കുടിയേറ്റ നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തി നിയമം ശക്തമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മോഹമെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മധു കൊട്ടാരക്കര, 24.